மாமா இன்னைக்கு சொல்லுங்க. 400 ஆச்சு மாமா. அச்சா, எப்படி இருக்கு? ಸ್ವಲ್ಪ கொஞ்சம் பரவாயில்ல மாமா. எனக்கும் ரொம்ப ஜுரம் சீட்டும் இருக்கு. மெடிக்கேஷன் எல்லாம் வாங்கிட்டு மாமா. எனக்கு போன் விஷயம் அந்த 4000 ಶುರು பண்ணிருந்துச்சு இன்னும் பூரா சரியா இல்ல. அப்புறம் அந்த வைத்தியநாத் செவத்பாஸ்ல கேசர் வட்டின்னு சன்ன இருக்கிற இந்த சீக்கிர அமோதினி தெரிஞ்சது ஒரு வாட்டி நீங்களே சொல்லிருக்கீங்களே அதான் அந்த மாதிரி ಇದೆ ಅವ ನರಸಿಂಹಪ್ರಸಾದ್ ಪುಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ அவன் இத்தமிச்சிருந்தா நான் ஒன் மட்டும் அந்த பேர் அனுப்பிச்சு கொடுக்குறேன் வச்சுக்கோங்க உடனே கண்டினியூஸ் இந்த வாய்ஸ் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இட் ஹெல்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் தினத்துக்கு 3 டேப்லெட் உதயம் வருஷம் மத்தியானம் சாயங்காலம் போகணும் பண்ணலாம் அது கொஞ்சம் ரொம்ப ரிலீஸ் சிக்கு நம்ம ஆச்சு மாமா. இது ತಿರುವಿರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ சொல்லணும் ಅಣ್ಣ ಮಾಮ ನನ್ಮೋಹನ್ ತಿರುವಂದಾದಿ ಅದೆಲ್ಲ சொல்லணும் ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಅಲ್ಲೇ நாளைக்கு 200 சொல்லிட்டு நாளானைக்கு 300 வச்சுக்கலாமா மாமா? பண்ணலாம் தாராளமாக. சரி, நானே நேற்றுக்கு இன்னைக்கு கொஞ்சம் பிஸியா இருந்தேன். ஒரு உபநயனம் பண்ணிக்கிறதுக்கு போயிருந்தேன். நேற்று அவளுக்கு புக்கே தெரியவில்ல கோதாமாமிக்கு, அதனால நானே ಶುರು பண்ணேன். நல்லது. சரி சரி. இன்யார் வந்தீங்களா? ஸ்ரீவத்ச வந்தீங்களா? இன்னைக்கு நரசிம்மன் அன்னுட்டு விஜயநகரத்வா வந்திருந்தா அவ மாமா சொல்லியிருந்தா ஃபர்ஸ்ட் முன்னாடி பின்னாடி நான் சொன்னேன். ರಾಧಾ ಇನ್ನೇ ಅವಳು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋರೆ ಅಮ್ಮ ನಾನು ವರ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಟ್ சொன்னா. சரி சரி சரி. எங்கேயும் ஒவ்வொரு கடை எங்க சௌகரியமா பண்ணிப்போம். சரி ஓகே. இன்னைக்கு கீடு 36,000 படி கண்டினியூ பண்ணலாம். अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मविष्णुं प्रणयने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतीर्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्पदङ्घ्रिविगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च मादाह्वयपट्टनाः श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहन्
ಭಕ್ತಾಂಗ್ರಿರೇಣ ಪರಕಾಲಯತೀಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾನ್ ಶ್ರೀಮತ್ ಪರಾಂಕುಶಮನಿಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯಂ. ವಿಖ್ಯಾತೋ ಯತಿ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಜಲದೇಶ್ಚಂದ್ರೋಪಮತ್ವೇನ ಯಃ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯೇಣ ಯದನ್ವಯಃ ಸುವಿದಿತಃ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತಾದಯಃ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂ ಭಾಷ್ಯಕೃತಜ್ಞಯೋಪನಿಷದಾಂ ಯೋದ್ರಾಮಿಢೀನಾಂ ಯದಾತ್ ಪೂರ್ವಂ तं ಗುರುಕೇಶ್ವರಂ ಗುರುವರಂ ಕಾರುಣ್ಯಪೂರ್ಣಂ ಭಜೆ. ನಾಥಂ ಪಂಕಜನೇತ್ರರಾಮಯಾಮುನಾ ವಾಸ್ತವ್ಯಮಾಲಾಧರಾನ್ ಯೋಗೀಂದ್ರಂ ಗುರುಕೇಶಚಂದ್ರಜಲಂ ಗೋವಿಂದಪುರಾರಿಭೋ ಭಟ್ಟಾರ್ಘ್ಯಂ ನಿಗಮಾಂತಯೋಗಿ ಜಗದಾಚಾರ್ಯೋ ಸಕೃಷ್ಣದ್ವಯೋ ವಂದೇ ಮಾಧವ ಪದ್ಮನಾಭಸಮನಃ ಕೋದೇಶ ದೇವಾದಿಪಾನೇ. திருவருண்மால் சேனை முதலே ஷடகோபன்னாத மணீஷீர் உய்யக்குண்டார் மணக்கார் நம்பி சென்றாம் ஆளவந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கண்பாம் எதிராஷர் கோவிந்தர் கூரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் இரு கண்ணர் கண்புடியனம் பிள்ளை வரிதளித்தற்கு ஏய்ந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர்த்தம் திருவடியுன்னே தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பொன் பதங்கள் முன் வெண்ணொள் சேர்ந்தனமே. பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வாத்மதம் ஸ்ரீ ஷடகோபவாங்மயம் சஹஸ்ரயாகோபனிஷத் சமாகமம் நமாம்யகம் திராவிட வேதசாகரம். திருவழுதினாடு என்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியணியே பொழுதும் சிந்தியாய நெஞ்சே தகந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகோர் நேடம் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சே தனத்தாலும் ஏதம் குறவிலேந்த சிடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஐந்து பெருங்கீர்த்தி ராமானுஷமனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றே. வாய்ந்த பெரும் சீரார் சிடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெற வாந்திகளும் ஜோலமிதழங்கள் வன்போழ்நீலான் தமிழ் மறைகளாயிரமும் இந்த முதல் தாய் சிடகோபன் மைம்பால் வளர்த்தாய் இதத்தாய் ராமானுஷன் மிக்கவரை நிலையம் நெய்யாமுயிர் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாகி தொத்தியும் ஊழ்கினியும் வாழ்நியும் ஒரு குருகயற்கோன் யாழினிச வேதத்தியல். மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ಭಗವದ್ ವಿಷಯ 3ನೇ ಸಂಪುಟ ಸ್ಫುಟ 100 மூன்றாம் பத்து மூன்றாம் திருமொழி 5ನೇ பாசுர 5ஆம் பாட்டு. கோயில் திருವಾಯ್ಮொழಿ ನಲ್ಲೂ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಒಳಿವಿಲ್ ಕಾಲಂ ಎನ್ನಾಂ ಉಡನಾಯಿ ಮನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 5ஆம் பாட்டு. அதுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன். நித்திய சூரியர்களுக்கு தன்னை கொடுத்தான் என்றது ஓர் இயத்தமோ, எனக்கு தந்தை தந்தவன் நுக்கென்றார் கீழ் எனக்கு தன்னை தந்தான் என்கிறது தான் ஓர் இயத்தமோ, என்னிலும் தாழ நின்றாரை தேடி பெறாதே இருக்கிறவனுக்கு ಎನ್கிறார் ಇದಿಲ್. ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಗೂ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಹಿರಿಮೆಯೋ, ನನಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದವನಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರು ಹಿಂದಿನ ಪಾಶದಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡ ಎಂದು ಇದೇ ತಾನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವೋ, ನನಗಿಂತಲೂ ಹೀನರಾದವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಇರುವ ಅವನಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೈತ್ಯಾನುಸಂಧಾನ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನ ಹೇಳಿದಂಗೆ, ಯದಿ ದಯೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀನು ತೋರಿಸದೇ ಇದ್ರೆ, ಯದಿ ಮೇ ನ ದಯಿಷ್ಯ ಸೇತತೋ ದಯನೀಯಸ್ತವನಾಥ ದುರ್ಲಭ ನಮೃಷಾ ಪರಮಾರ್ಥಂ ಏವಮೇ ಶೃಣು ವಿಜ್ಞಾಪನಂ ಏಕಮಗ್ರದಃ ಯದಿ ಮೇ ನ ದಯಿಷ್ಯ ಸೇತತೋ ದಯನೀಯಸ್ತವನಾಥ ದುರ್ಲಭ. ಏನಿತ್ತು ಆಳವಂದಾರ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗಿಂತ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ದಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್, ನೀಚರಲ್ಲಿ ನೀಚನಾದವ್ ನಾನು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸದೇ ಇದ್ರೆ, ನೀನು ದಯಾನಿಧಿ, ದಯಾ ಸಾಗರ, ದಯಾ ಸಮುದ್ರ ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಅದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥನೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನೀನು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗಿಂತ ದಯನೀಯನಾದವನು ನಿನಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ಭಾವ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. ಶೋಧಿಯಾಹಿ ಎಲ್ಲಾ ಉಲಹಂ ತೊಳುಂ ಆದಿಮೂರ್ತಿಯನ್ನಾಲ್ அளவாகுமோ வேதியர்
முழு வேதத் அமுதத்தை தீதில் சீர் திருவேங்கடத்தானையே. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ವೇದಿಯರ್ ವೈದಿಕರ ಮೂಳು ವೇದತ್ತು ಸಕಲ ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಮೊತ್ತ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ಮೂಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಸಕಲವಾದ ವೇದಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಅಮುದತ್ತೈ ಅಮೃತ ಅಮುದೆ ಭೋಗ್ಯಾತಿಶಯವುಳ್ಳವನು ತೀರು ಇಲ್ ಶೀರ್ ಅಖಿಲ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ನಿರ್ದೋಷವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು ಒಂದು ಚೂರು ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಆಗರ ಇವನು ಅಂತಹ ನಿರ್ದೋಷವಾದ ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಉಳ್ಳವನು ಆದಂತಹ ತಿರುವೆಂಗಡತ್ತಾನೈ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಧೀಶ್ವರನನ್ನ ಶೋಧಿಯಾಗಿ ಉಜ್ವಲ ವಿಗ್ರಹ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಉಲಹಂತಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇವಿಸುವಂತಹ ಆದಿ ಸಕಲ ಜಗತ್ ಕಾರಣಭೂತನಾದ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಎಂದ್ರಾಳ್ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಳವು ಆಗುಮೋ, ಅವನ ಮೈಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವನ ಮೈಗೆ ಸಾಲದು. ಯಾರು ಸಹಸ್ರ ಮುಖದಿಂದ ಆದಿಶೇಷ ಅವನ ಒಂದು ಗುಣ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೂರ್ಸ್ಕೋಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸಾಕಾಗತ್ತೀವ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಯಾರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರ ವೈಭವ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಕರುಣೆ ಜೊತೆಗೆ. ಈಡು ಶೋಧಿಯಾಗಿ ನಿರವಧಿಕ ತೇಜೋರೂಪಮಾನ ತಿರುಮೇನಿಯೈ ಉಡೆಯನಾಯ್ ನೀಲತೋ ಯದ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ವಿದ್ಯುಲ್ಲೇಖೇವ ಭಾಸ್ವರ ಎನ್ನ நிற்கச்ச ಇದೆ பீதாபா ஆஸ்யா என்கிறது. அதாவது சிரமஹரமான வடிவை புகர் மாட்டாக்கிட்டிருக்கும் என்கையும் அந்த புகர்த்தன்மையே சிரமஹரமான வடிவுதான் கிரசித்துக் கொண்டிருக்கும் என்கையும் இத்தால் ஒன்னை ஒன்னு விடாத இரண்டும் நிரபேட்சம் என்கை. பீதாபா என்றது ஸ்வதேஜஸை விக்கிரகம் தான் பானம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் என்றபடி தேஜசாம் ராசி மூர்ஜிதம் என்ன கடவதிரே. எல்லா உலகம் தொடும் ஆதிமூர்த்தி என்னால் அளவாகுமோ? இப்படி சொன்னால் தான் அவனுக்கு ஏற்றமாக கூறுமோ? எல்லா உலகம் தொடும் ஆதிமூர்த்தி என்னால் அளவாகுமோ என்கைக்கு எல்லா உலகம் தொடும் ஆதிமூர்த்தி என்றாரோப்பினை என்னில் எண்ணில் தொல்புகழ் வானவர் ஈசன் என்னா ஈசன் வானவர்க்கு என்பன் என்று அனுபாசித்த போவாதி. இங்கு அப்படி சொன்னாரோ என்னில் விழுக்காட்டாலே சொன்னார். எங்கனே சொன்னபடி என்னில் கீழே ஈசனேன் நிறைவொன்னுமிலேன் என்றாரே. தம்மை தாழ்ப்புக்கு தம்மை எல்லாரிலும் அவ்வருகாகச் சொன்னாரே. தாம் தொழுத போதே எல்லா லோகங்களும் விழுக்காட்டாலே தொழுதுதாயித்து எல்லாவற்றுக்கும் மேல்படி அமிழ்ந்தது என்றால் கீழ்ப்படி அமிழ்ந்தது என்று சொல்ல வேண்டாவிரே. தொழும் யதார்த்தம் கேசவே விருத்திமவசாக பிரதிபேதிரே. தொழக்கடமோம் அல்லோம் என்று சங்கல்பித்தில் இருந்தவர்களும் தொழுதார்களாயித்து கண்டவாறே. ஆதிமூர்த்தி பிரம்ம ஜிக்ஞாசியமென்ன ஜிக்ஞாசியமான பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் ஏது என்ன ஜெகஜன்மாதி காரணம் என்றதிரே. ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲೇನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ஜெகஜன்மாதி காரணம் என்றதிரை. காரண வாக்கியங்கள் ஒருங்க விட்ட எங்கனே என்னில் யதோவா இமானி பூதானி ஜாயந்தே தத் விஜிக்ஞாசஸ்வ தத் பிரம்மா என்று ஆஷ்டயனீய வஸ்துவே என்ன காரணந்து ಧ್ಯೇಯಃ யோ பிரம்மாணம் விததாதி பூர்வம் முமுக்ஷுர்வை சரணமகம் பிரபத்யே என்று ஜெகத்காரண வஸ்து என்றதிரே. அப்படியே கீழ் எல்லா உலகம் தொழும் என்று ஆசிரியனத்தை சொல்லி ஆதிமூர்த்தி என்று ஆசிரியனிய வஸ்துவை சொல்லித்திரே. அளவாகாதென்று சொல்லும் போதும் சிறிதிடம் சொல்லி பின்னே யதோ வாச்சோ நிவர்த்தந்தே என்னும் வேதம் வேண்டாவோ. வேதியர் முழு வேத தமுதத்தை சாஹி ஸ்ரீரமிருதா சதாம் என்கிறபடியே
வேததனரான பிராமணருடைய எல்லா வேதங்களாலும் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட போக்யதா பிரகர்ஷத்தை உடையவனை. சர்வே வேதா யத் பதமாமனந்தி சர்வே வேதா யத்ரைகம் பவந்தி வேதைஷ்ச சர்வைஹி அகமேவ வேத்யா என்கிறபடியே எல்லா வேதங்களாலும் பிரதிபாதிக்கப்படுகிற ஆனந்த குணத்தை உடையவனை. ஆனந்தோ பிரம்மா ரசோ வைசக என்ன கடவதிரே. தீதில் சீர் திருவேங்கடத்தானே. தீதென்று குற்றம், இல்லென்று இல்லாமை. குற்றமற்ற குணங்களை உடையவனை விஷீகரிக்கும் இடத்தில் இன்னாராவர் இன்னாராகார் என்னும் குற்றமின்னிக்கே இருக்கை கீழ். எல்லா உலகும் தொழும் ஆதிமூர்த்தி என்னால் அளவாகுமோ என்றதிற்காட்டில ஏத்தமாகச் சொன்ன அர்த்தம் என்னில் ஈசன் வானவர்க்கு என்பன் என்றதிரார்காட்டில் என் கண் பாசம் வைத்த என்னுமிடத்தில் ஏத்தம் கண்டோம். அவ்வோபாதி எல்லா உலகம் தொழும் என்றதிற்காட்டில் தீதில் சீர் என்ற விடத்திலே ஏத்தம் என்னில் என்னை விஷீகரித்தான் என்ற விதோரேத்தமோ என்னில் தாழ்ந்தாரை தேடி கிடியாமையாலே பட்டினி விட்டு ஆசையா எதிவா ராமகா என்கிறபடியே அவசர பிரதீட்சனாயிருக்கிற அவனுக்கு நீசனேன் நிறைவொன்னுமில்லேன் என்ற இவருடைய குற்றத்தை குணமாக கொண்டு ஸ்வீகரித்து இவருக்கு அவ்வருக குற்றமுடையாரை தேடி கிடையாமையாலே நிற்கிறான் ஆயிற்று. ரக்ஷகனுக்கு ரக்ஷவர்க்கம் பெத்தவளவிலே திருப்தி வருமது ரக்ஷகத்வத்துக்கு குத்தமாமிரே. சந்துஷ்டக க்ஷத்ரியஸ்ததா ஷீர்க்கு தீர்த்தாவது ಆಶ್ರಯಿರುப்பார் ಗುಣಗುಣ ನಿರೂಪಣಂ ಪಣ್ಣುಹೈ. ಇದಿಷ್ಟು 5ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಈಗ ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ನೋಡೋಣ. ಐದನೇ ಪಾಶುರ ಅದರ ಈಡು. ಶೋಧಿಯಾಗಿ ನಿರವಧಿಕ ತೇಜೋರೂಪವಾದ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನುಳ್ಳವನಾಗಿ ನೀಲತೋಯದ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಪೀತಾಭಾ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರಮಹರವಾದ ರೂಪವನ್ನ ತೇಜಸ್ಸು ಮುಸುಕು ಹಾಕಿರುವುದು ಎಂಬುದನ್ನ, ಆ ತೇಜಸ್ಸನ್ನೇ ಶ್ರಮಹರವಾದ ರೂಪವು ತಾನೇ ನುಂಗು ಹಾಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳದಂತಾಯ್ತು. ಇದರಿಂದ ಒಂದನ್ನು ಒಂದು ಬಿಡದೆ ಎರಡೂ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿವೆ ಎಂದಂತಾಯ್ತು. ಪೀತಾಭಾ ಎಂಬುದು ತನ್ನ ತೇಜಸ್ಸನ್ನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವು ತಾನೇ ಪಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದಂತಾಯ್ತು. ತೇಜಸಾಂ ರಾಶಿಮೂರ್ಜಿತಂ ಎಂದಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲಾ ಉಲಹಂ ತೊಳುಂ ಆದಿಮೂರ್ತಿ ಎನ್னால் ಅಳವಾಗುಮೋ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಅವನಿಗೆ ಅತಿಶಯವಾಗುತ್ತೋ. ಎಲ್ಲಾ ಉಲಹಂ ತೊಳುಂ ಆದಿಮೂರ್ತಿ ಎನ್னால் ಅಳವಾಗುಮೋ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಉಲಹಂ ತೊಳುಂ ಆದಿಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಬರಬಹುದು. ಎಣ್ಣಿಲ್ ತೊಲ್ಪುಹಳ್ ವಾನವರ್ ಈಶನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಈಶನ್ ವಾನವರ್ಕ್ ಎನ್ಬನ್ ಎಂದು ಅನುಭವಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ಬಹುದಲ್ವೇ. ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನೀಶನೇನ್ ನೆರೆವನ್ನು ಮಿಲೇನ್ ಎಂದ್ರಷ್ಟೇ. ತಮ್ಮನ್ನು ನೈಚ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಷ್ಟೇ. ನ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೋಸ್ಮಿ ನ ಚ ಆತ್ಮವೇದಿ ನ ಭಕ್ತಿಮಾಂ ತ್ವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದೇ ಅಕಿಂಚನಃ. ಅನನ್ಯಗತಿ, ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ, ನನಗಿಂತ ನೀಚರು ನಿನಗೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ನೈಚ್ಯಾನುಸಂಧಾನ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದದ್ದನ್ನು ಹೊಂದಿತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಸಂಧಾನ ಇತ್ತು. ತೊಳುಂ ಯಥಾರ್ಹಂ ಕೇಶವೇ ವೃತ್ತಿಮವಶಾಹ ಪ್ರತಿಭೇದಿರೆ. ನಾವು ಸೇವಿಸುವವರಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ಕಂಡಾಗಲೇ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಆದ್ರು. ಈ ಭಗವಂತಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳು. ಆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿಯಾಗಿ. ದುರ್ಯೋಧನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ.
ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆ. ಸರಿ, ಎಲ್ರು ಕೂತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದವನು ಯಾರು ಫಸ್ಟ್? ದುರ್ಯೋಧನೆ. ಸೇರಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಅವನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಡೋಂಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಾಕೆ? ಅವನು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನ. ಅದೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆಗೆ ನಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಾರು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಇದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಶುಕಮುನಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜನಿಗೆ ಭಾಗವತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರು. ಸಹಜವಾಗಿ ತಾವು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕ, ಅವನು 16 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಶುಕ. ಏನಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ತೇಜಸ್ಸು, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಜವಾಗಿ ತಾವಾಗಿ ಎದ್ದು ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡೋಂಗೆ. ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ, ಆದಿಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ಆದಿಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮೋ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯವು. ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯವು ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದಂತ ವಸ್ತು. ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರುತ್ತೆ. ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿ. ಜ್ಞಾತುಂ ಇಚ್ಛಾ ಜಿಜ್ಞಾಸ. ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ಆರ್ತು, ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ, ಜಿಜ್ಞಾಸು, ಜ್ಞಾನಿ, 4 ಕೆಟಗರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಯಾರು, ನಾವು ಯಾರು, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು. ಅವನು ಯಾರು? ಅವನ ಒಬ್ನೇನಾ? ಅವನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತನ? ಇದು ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ. ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಇದು ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾರನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವೋ ಅವನನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿದೆ ಹೇಳೋದು. ಕಾರಣಂತೂ ಧ್ಯೇಯ. ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶುರುವಾಗುವುದು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾಣುವಂತ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ, ಬೆಟ್ಟ, ನದಿ, ಸಮುದ್ರ, ಗ್ರಹಗಳು, ತಾರೆಗಳು, ದಿಕ್ಕುಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರು? ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಣ. ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೋ, ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣವೋ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಆದಿ ಕಾರಣ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕಾರಣ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಥೋ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ. ಯಾರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಚೇತನಗಳು, ಭೂತಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ದೆವ್ವಭೂತ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಯಾರಿಂದ ಉಂಟಾಯ್ತು. ತದ್ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡು. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ. ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾದ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾರಣಂತೂ ಧ್ಯೇಯ. ಯಾರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವೋ ಅವನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಧ್ಯೇಯ ವಸ್ತು, ತಿಳಿಯಬೇಕಾದಂತವನು. ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ವಿದಧಾತಿ ಪೂರ್ವಂ. ಯಾರು ಈ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಮೊದಲು ತಿಳಿತಾರೋ, ವಿದಧಾತಿ, ಅಂತಹ ಮುಮುಕ್ಷುರ್ವೈ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತಿದು. ಮುಮುಕ್ಷುರ್ವೈ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಂಡಕದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಎಂದು ಜಗತ್ ಕಾರಣ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಯಾರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವೋ ಅವನಲ್ಲಿ ನಾನು ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕದವರು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದನ್ನು ಹೇಳಿ, ಆದಿಮೂರ್ತಿ ಎಂದು ಆಶ್ರಯಣೀಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅವನು ಜಗದ ಆದಿಮೂರ್ತಿ. ಆದಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾವು. ಈಗ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಆದಿಮೂಲ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇವನು ಗಜೇಂದ್ರ ಆದಿಮೂಲ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು. ಮೂಲೇತಿ ಖಿನ್ನೆ ನಾಹಂ ನ ಚಾಹಂ ನ ಚ ಭವತಿ ಪುನಸ್ತಾದೃಶೋ ಮಾದೃಶೇಷು. ಇವನ ಕೂಗು ಕೇಳಿಸ್ತು ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ, ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಇಬ್ರು ಕೂಡ ನಾನಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣ ನಾನು ಅಲ್ಲ, ಆದಿಮೂಲ ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ.
ಕಡೆಗೆ ಇವನು ಪ್ರಾದುರಾಸೀತ್ ಸದಿಶತು ಭಗವಾನ್ ಮಂಗಳಂ ಸಂತತಂ ನಃ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾತರನುಸಂಧಯ್ಯ ಶ್ಲೋಕತ್ರಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಹಾಗೆ ಆದಿಮೂರ್ತಿ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಕೆಲವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಂತರ ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೇದವೇ ಮಾತು ನಿಂತೋಯ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಮಾತಿನಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು? ಆಪ್ಯ ಮನಸ ಸಹ ಹೋಗ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಿಷ್ಟೇನೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಆಪ್ಯ ಮನಸ ಸಹ ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಿದ್ವಾನ್. ಅವನು ಯಾರು? ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಆನಂದ. ಹಾಗೆ ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವೇದ ನಮಗೆ ಬೇಡವೋ? ವೇದಿಯ ಮುಳು ವೇದ ತಮುದತ್ತೈ ಸಾಹಿ ಶ್ರೀ ಅಮೃತ ಸತಾ ಎಂಬಂತೆ ವೇದಧನರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಭೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಕರ್ಷವನ್ನ ಉಳ್ಳವನನ್ನ ಸರ್ವೇ ವೇದಾಹ ಯತ್ ಪದಂ ಆಮನಂತಿ. ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಯಾರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೆ? ಸರ್ವೇ ವೇದ ಯತ್ರೈಕಂ ಭವಂತಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಲೀನವಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣೆ. ಹಾಗೆ ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈಹಿ ಅಹಮೇವ ವೇದ್ಯ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ ಮತ್ತ ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಅಪೋಹನಂಚ ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈಹಿ ಅಹಮೇವ ವೇದ್ಯ. ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾರನ್ನ? ನನ್ನನ್ನೇ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಹೇಳುವುದು. ವೇದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಅಂತ ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಋಗ್ವೇದ ಬೇರೆ, ಯಜುರ್ವೇದ ಬೇರೆ, ಸಾಮವೇದಿ ಬೇರೆ, ಅಥರ್ವ ಬೇರೆ. ನಾವು ಋಗ್ವೇದಿಗಳು, ನಾವು ಯಜುರ್ವೇದಿಗಳು. ಋಗ್ವೇದದ ಸಾರ ಏನು? ಯಜುರ್ವೇದದ ಸಾರ ಏನು? ಎಲ್ಲದರ ಸಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವನೇ ಸರ್ವೇ ವೇದಾಹ ಯತ್ ಪದಂ ಆಮನಂತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲೇನೋ ಮಾತಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ತಿಕ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮವೇದದ ಸಾರ, ಅದು ಋಗ್ವೇದದ ಸಾರ. ಅವ್ರ 4 ಕೃತಿಗಳು 4 ಲೇಬಲ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದು. ಈ ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೂ ಸಾಮವೇದಕ್ಕೂ ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೂ ಅಥರ್ವಣಿಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಏನಿದೆ? ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಮಂತ್ರಗಳೇನೆ. ಒಂದೊಂದು ಮಂತ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಋಗ್ವೇದ, ಪ್ರಧಾನ ಯಜುರ್ವೇದ, ಗಾನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತು ಸಾಮವೇದ. ಇವುಗಳನ್ನೇ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಥರ್ವದಲ್ಲೂ ಹೇಳೋದು. ಒಟ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಕೊಂಡಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈಹಿ ಅಹಮೇವ ವೇದ್ಯ. ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಲ್ಲೂ ತಿಳಿಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಎಂಬಂತೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಆನಂದ ಗುಣವುಳ್ಳವನು ಇವನು ಭಗವಂತ. ಆನಂದಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್ ಆನಂದಾದ್ಯೇವ ಖಲ್ವಿಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಆನಂದದಿಂದಾನೇ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು. ಆನಂದೇನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ. ಆನಂದದೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಚೇತನರು ಆನಂದದಿಂದಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆನಂದಂ ಪ್ರಯಂತಿ ಅಭಿಸಂವಿಶಂತಿ. ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಜೀರ್ಣಮಿವ ವಸ್ತ್ರಂ ಅಂತ ಶರೀರ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆನಂದವಾಗೇನೆ. ಎಲ್ಲೂ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ಜ್ಞಾನಿ ಆದವನಿಗೆ. ಇಲ್ದಿರ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಶರೀರ, ನನ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, ನನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲು ಬೆಳಗಾಯ್ತು, ಕಣ್ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರೀ ಶರೀರಕ್ಕೆ. ಶರೀರದ ಸಹಜವಾದ ಧರ್ಮ ಜೀರ್ಣವಾಗೋದು. ಅದು ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಾಶವಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ, ದುಃಖನೂ ಪಡಲ್ಲ. ಗತಾಸೋ ನಗತಾ ಸಂಶ ನಾನು ಶೋಚಂತಿ ಪಂಡಿತಾಹ. ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಾರೋ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಃಖ ಬರೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾವು ಬರೋಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಶರೀರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತೆ ಬೇರೆಯವರಂತೆ ದುಃಖಿಸೋಲ್ಲ ಅವರು. ಸಮಯ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಬಂತು, ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ತಿವೋ ಇಲ್ವೋ? ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್? ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೆ, ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಇರ್ಲಿ ಹರಿದದ್ದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರೇನು? ಆ ರೀತಿ ಜೀರ್ಣಮಿವ ವಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪಂ ವಿಸೃಜ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಆನಂದವೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನು. ಇದು ಆನಂದ ಗುಣವುಳ್ಳವನನ್ನ ತಿಳಿದವರು ನಡೆಸುವಂತ ರೀತಿ. ಆನಂದೋ ಬ್ರಹ್ಮ ರಸೋ ವೈಸಃ ಎಂದಿದೆಯಷ್ಟೇ. ತೀದಿಲ್ ಶೀರ್ ತಿರುವೆಂಗಡ ತಾನೆಯೇ. ತೀದು ಅಂದ್ರೆ ದೋಷ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದು.
ತೀದಿಲ್ ಕುರೈ ಒನ್ನಂ ಇಲ್ಲಾದ ಗೋವಿಂದ. ಕುರೈ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊರೆ ಇದೆಯೋ, ದೋಷಗಳಿದೆಯೋ? ಹೀಗೆ ದೋಷ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ದೋಷರಹಿತವಾದದ್ದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಉಳ್ಳವನು. ಅವನ ಹತ್ರ ದೋಷ ಹತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬೆಳಕಿನ ಹತ್ರ ಕತ್ತಲೆ ಸುಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ಇದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ತಗೊಂತು ಅಂತ. ಈಗ ಯಾರೋ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅವನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವನ ಇದ್ದಾದಿದ್ದ ಇವನ ಮೇಲೆ ಇವನ್ ಬಿದ್ದ ಅಂತ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೋಷಗಳು ಅವನ ಹತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಖಿಲ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನಿಗನಾಯ್ ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ದೋಷರಹಿತನಾದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಉಳ್ಳವನನ್ನ ತಾನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಇವರು ನಮಗೆ ಆಗತಕ್ಕವರು, ಇವರು ನಮಗೆ ಆಗದೆ ಇರೋರು ಎಂದು ಕಾಣುವ ದೋಷ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ನೋಡಿ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲ, ಇವನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸುಮಾರಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಅಂತ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆಯೋ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಗಮನಿಸ್ತಾನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚೇತನರಲ್ಲೂ ಸಮಾನವಾಗಿರೋದು. ಉದಾರ ಸರ್ವ ಏವೈತೆ ಜ್ಞಾನೀತು ಆತ್ಮೈವ ಮತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಎಲ್ಲರೂ ಉದಾರಿಗಳೇನೆ, ಯಾರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದವನು ಅವನು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಶರೀರ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇವರು ನಮ್ಗಾಗವರು, ಅವರು ನಮ್ಗಾಗದೆ ಇರೋರು ಅನ್ನುವಂತ ದೋಷ ಅವನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸುರಿಯೋಣ, ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ಪಾಪ ಬಡವ ಅವನಿಗೆ ಮಳೆ ಬೇಡ, ಅವನಿಗೆ ದರಿದ್ರ ಅವನು ಅಂತ ಏನಾರು ಅದು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೋ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಒಬ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದಿಂದ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಪಾತ್ರೆ ಅವನ ಕೃಪೆನ. ಒಬ್ಬ ಲೋಟ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ, ಲೋಟ ಬರ್ತಿ ನೀರಾಯ್ತು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದಬ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ, ಅದ್ರ ಬರ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಕೊಳಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ, ಕೊಳಗ ತುಂಬಿತು. ಈಗ ಕೊಳಗ ತುಂಬಿದವನು ಅವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಕೊಟ್ಟ ಭಗವಂತ, ಇವನಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೇನೋ? ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಬರುವಂತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನೇನನ್ನ ಬಯಸ್ತೀವೋ ಅವನ ಹತ್ರ, ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಆಗೋದು. ಅವನ ಕೃಪೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಸಮಾನ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಿಂದೆ ಸಕಲ ಲೋಕ ಸಂಸೇವ್ಯನಾದ ಆದಿಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿರಿಮೆಯ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಈಶನ್ ವಾನವರ್ಕೆ ಎನ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಎನ್ ಕಣ್ ಪಾಶಂ ವೈತ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲೇ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಉಲಹಂ ತೊಳಂ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ತೀದ್ ಇಲ್ ಶೀರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಮೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ವಿಷಯೀಕರಿಸಿದ ಎಂಬ. ಇದು ಒಂದು ಹಿರಿಮೆಯೋ? ನನಗಿಂತಲೂ ನೀಚರಾದವರನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋದ್ದರಿಂದ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಆಶಯ ಯದಿವಾ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವಸರ ಪ್ರತೀಕ್ಷನಾಗಿರುವವನಿಗೆ ನೀಚನೇ ನೆರವನ್ನು ಮಿಲೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ಇವರ ದೋಷವನ್ನು ಗುಣವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇವರಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ನೀಚರಾಗಿರುವವರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಯ್ತು, ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ರಕ್ಷವರ್ಗ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ತೃಪ್ತಿ ಬರೋದು, ರಕ್ಷಕತ್ವಕ್ಕೆ ದೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಂತುಷ್ಟ ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ತತ. ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಕ್ಕೆ ದೋಷವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಯಿಸುವವರ ಗುಣ ಅವಗುಣ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅವನು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಚಿನ್ನದ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿಟ್ರ ಹಣ್ಣನ್ನ, ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಬೆತ್ತದ ತಟ್ಟೆನೋ ಇಲ್ಲ ಬಿದ್ರಿಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ರ ಭಕ್ತಿ ಒಲ್ಲನೋ, ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಗಾನವನ್ನು ಮೆಚ್ಚೋದು. ಹಾಗೇನೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಏನನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವೇ ಹೊರತು ಯಾವ ವಸ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನ ಅವನು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಈ ರೀತಿ ಇದಿಷ್ಟು 5ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ. 1ನೇ ಪಾಶುರ ಆರಾಮ್ ಪಾಟ್. கீழ் திருமந்திரார்த்தத்தை அருளிச் செய்தார். அதிலே அருளிச் செய்யாததோர் அர்த்தம் உண்டிரே நமசப்தார்த்தம். அதாவது அவித்யாதிகளும் கலிகை அத்தை அருளிச் செய்கிறார். அவன் ரக்ஷ வர்க்கத்திலே பெத்த அளவால் பர்யாப்த நம்பிக்கை இருந்தாலும் நாம் அபினிவிஷ்டரானாலும் ஷரீர சம்பந்த நிபந்தனமாக அனோதி காலம் நாம் பண்ணி வைத்த பகவத் பிராப்தி பிரதிபந்தக கர்மங்கள் செய்வது என்னென்ன நாம் இதிலே துணியவே அவை எல்லாம் தன்னடையே ನಶಿக்கும் என்கிறார். ಹಿಂದೆ ತಿರುಮಂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ರು. ಏನು ತಿರುಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ? ನಾನು ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸೇರಿದವನು, ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇನೆ. ಅಹಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವೇಯ ನ ಮಮಸ್ಯಾಂ, ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ. ಈ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಜೀವಾತ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ. ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರ ಅದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೇನು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಂಗೆ, ಅವನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದಂತೆ. ಹೀಗೆ ಸುಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಶರೀರ. ಆ ಶರೀರವೇ ಜೀವಾತ್ಮ. ಯಾರಿಗೆ? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ ಅವನು. ಇದು ಶರೀರಿ ಸಂಬಂಧ, ಬಾಡಿ ಸೋಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳದೆ ಇರೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಉಂಟೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಏನದು? ಅದು ನಮಃ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಅವಿದ್ಯಾದಿನಗಳು ನಾಶವಾಗುವಿಕೆ. ನಮಃ, ಮಮ ನ ಅಂತ ಅದನ್ನೀಗ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಷ್ಟರಿಂದ ಪರ್ಯಾಪ್ತನಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ತೀವ್ರವಾದ ಅಭಿನಿವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅನೋದಿ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಕರ್ಮಗಳು ಏನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಭಗ್ನರಾದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಈಗ ಅನೇಕರಿಗೆ ಬಯಕೆ ಇದೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಓದ್ಬೇಕು, ನಾನು ಕೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದೋ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ನೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಏನೋ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನೋ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ, ಹೋಗದೆ ಇದ್ರ ಅಗತ್ಯ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿನೂ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಅವರು ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನಿವತ್ತು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನ, 2-3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನೇನೋ ಕೆಲಸಗಳು, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತೊಂದು, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಳು ಕರೀತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಗತ್ತೆ? ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಏನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಕರ್ಮಗಳು, ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರೋ ಕರ್ಮಗಳು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಂತ ಕೆಲಸಗಳು. ಅದನ್ನೇ ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳೋದು ಏನು? ವಿಹಿತಸ್ಯ ಅನನುಷ್ಠಾನಾತ್, ಯಾವುದು ವಿಹಿತವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅಕೃತ್ಯ ಕರಣ, ಮಾಡಬಾರದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದೆರಡರಿಂದ ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಕೇಳೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾರೋ ಬಂದು ಮನೆಗೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಾನು ಬಾಗ್ಲಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸರಿ, ಇವತ್ತು ಹೋಯ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಆಧರಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟರು, ಹೋದ್ರು. ನಿಮಗೇನಾಯ್ತು? ಯು ಮಿಸ್ಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು? ಅವರು ಬೆಳಗಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅವರು? ಹೀಗೆ ಇನ್ ಕೆಲವ್ರದ್ದೇನು ಈ ತರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಏನೋ 1 ವಾರ ಬಂದ್ರು, ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 15 ದಿವಸಕ್ಕೂ ಏನೋ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ನೋಡಿ ನನ್ಗೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಬಂದ್ರು ಅವರು ಆ ಟೈಮ್ಗೆ. ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಈ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ನೋಡಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಿ, ನಾನು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇದು ಭಗವಂತನ
ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರೋಕೆ, ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾರುವಂತ ಅಡ್ಡಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂತ. ಏನೋ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ, ಆ ಸಮಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ, ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿರೋಧಿ ಕರ್ಮಗಳು. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಮಗ್ನರಾದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ಪ್ರತಿದಿನ 4ರಿಂದ 5 ಸಮಯ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. 4ರಿಂದ 5 ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು, ಸರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರದ್ದಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಕಾಲಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೂತಿರಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ, ಅಯ್ಯೋಪ್ಪ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇನೆ ಅಂತ. ಇದು ಅವ್ರ ಪಾಠ, ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಬಯಕೆ ನಿಮಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರೇನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಇವ್ರೇನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತ ಸಂದೇಶ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಅವರು ಆ ಟೈಮ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಮಗ್ನರಾದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಅನ್ಸೋಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವರು 4ರಿಂದ 5 ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿ, ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಏನೋ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಕೇಳಿ ಏನ್ ಮೋಕ್ಷ ಕಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರನ್ನ, ಹೋಗೋಣ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಏನ್ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವಂತಹದ್ದು, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಹರಿಕಥಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಅಡ್ಡಿಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಲತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮಗಳು, ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿರೋಧಿ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂತಂದ್ರು. ಈಗ ಪಾಶುರ 6ನೇದು, வேங்கடங்கள் மெய்மேல் வினை முத்தவும் தாங்கள் தங்களுக்கு நல்லனவே செய்வார் வேங்கடத்துறைவார்க்கு நமோ வெண்ணலாங்கடமை அது ಸುಮಂದಾರ್ಹಳ್ಗೆ. ವೇಂಗಡತ್ತು ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಉರೈವಾರ್ಕೆ ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ನಮ ಎನಲ್ ಆಂ ನಮೋವಾಚಕವಾದ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆ ಮುಕ್ತಿ ರೂಪವಾದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಸುಮಂದಾರ್ಹಳ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದವರಿಗೆ, ಕಡಂಗಳ್ ಋಣರೂಪವಾದಂತಹ ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತ ಪಾಪಗಳು, ಮೇಲ್ ವಿನಯ್ ಉತ್ತರಾಗಗಳು, ಆಮೇಲಿನ ಪಾಪಗಳು, ಮೊದಲಿಂದ ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತವಾದದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಂಥದ್ದು ಉತ್ತರಾಗ. ಮುತ್ತವಂ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ, ಮೊತ್ತ ಮಾಯೇನ್ சொல்ற மாதிரி, ಮುತ್ತವಂ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ, ವೇಂ ದಗ್ಧವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮೈ ಇದು ಸತ್ಯ, ತಾಂಗಳ್ ಆಶ್ರಿತರಾದ ತಾವುಗಳು, ತಂಗಳ್ಗೆ ನಲ್ಲನವೇ ತಮ್ಮಗಳ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಭೋಗ್ಯವಾದ ಭಗವದ್ ಅನುಭವವನ್ನೇ ಶೈವಾರ್ಗಳ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. வேங்கடங்கள் கடமென்று கடன் என்றபடி, கடங்கள் என்றது கடங்கள் என்றபடி, அவையாவன திரிபிகி ಋಣವಾ ಜಾಯತೆ என்கிறபடியே 3 ಋಣத்தோட கூடவாய்த்து ಇವನ್ ಒಂದಿರುಪ್ಪದು. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ 3 ಋಣಗಳಿಂದ ಇವನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬರೋನು, ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬರುವಂತ 3 ಋಣಗಳನ್ನ, 3 ಋಣத்தோட ಇವನ್ ಒಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಣ ಋಷಿಭ್ಯ ಯಜ್ಞೇನ ದೇವೇಭ್ಯ ಪ್ರಜಯಾ பித்ருபிய என்கிறபடியே பிரம்மச்சரியத்தாலும் யாகத்தாலும் பிரஜோத்பத்தியாலும் ಋಷಿகளுக்கு தேவர்களுக்கும் பித்ருக்களுக்கும் தனி ಶಿರುಕ ಕಡವನ್ ಋಣಾನಿ ತ್ರೀಣ್ಯಪಾಕೃತ್ಯ ಎನ್ನಾನ್ ಎಂದದಿರೆ ಮೇಯ್ಮೇಲ್ ವಿನೈ ಮೊತ್ತவும்
பிரகிருதி சம்பந்த நிபந்தனமான வரக்கடவ பாபங்களை சொல்லுகிறது. ஆஹா, கடங்கள் மெய்மேல் வினை முத்தவம் வேயும் நசிக்கும் என்று இங்கனே ஆளவந்தார் அருளி செய்யும்படி இத்த எம்பெருமானார் கேட்டருளி, இதற்கு வேதாந்தத்தில் சொல்லுகிற கட்டளையிலே பொருளாக அமையாதோ என்று இங்கனே அருளி செய்வார். அதாவது உத்தர பூர்வாகயோகோ அஸ்லேஷ விநாசோ என்றும் ஏவம் ஹாஸ்ய சர்வே பாப்மானக பிரதூயந்தே என்றும் சொல்லுகிறபடியே வேம் என்கையாலே பூர்வாகத்துக்கு விநாசமும் உத்தராகத்துக்கு அஸ்லேஷமுமாக சொல்லுதல். அன்றைக்கே இவ்விநாசம்தான் மற்ற எதுக்கும் உபலட்சணமாய் ஸ்லேஷியாமையை சொல்லித்தாகவுமாம். பூர்வாகமாவது ஞானம் பிறப்பதற்கு முன்பு புத்தி பூர்வகமாக பண்ணி போரும் பிராத்திகூல்யம். உத்தராகமாகிறது ஞானம் இருந்த பின்பு பிராமாதிகமாக பண்ணும் பிராத்திகூல்யம். பின்பும் விரோதியான தேகசந்தம் சம்பந்தம் அனுவர்த்தி கையால பாபங்களிலே பிரவர்த்தியா நிற்கும். அனந்தரம் ஞானம் பிறவா கடுக மீண்டு முன்பு செய்ததுக்கு நாம் என் செய்தோமானோம் என்று அனுதபித்துப்படும். கடங்கள் மேல் வினை முத்தவும் வேம் இது மெய் இது சத்தியம் ஏவம் ஹாஸ்ய சர்வே பாப்மானக பிரதூயந்த என்றதிரே பிரத்யக்ஷாதிகள் பிரமத்துக்கு மூலமாய் பிரம நிவர்த்தகமோ ஆயிருக்கும். அங்கனன்னியே யதாபூதாவாதிகி சாஸ்திரம் என்கிறபடியே சாஸ்திரம் சொல்லித் என்றால் அவ்வர்த்தம் மெய்யாயிருக்கும். முதல் பாட்டில் சொல்ல வேண்டுவதோர் அர்த்தம் சொல்லாதே போந்ததிரே அவ்வம்சம் இங்கே சொல்லுகிறார். கடலுக்கு தொடுத்த அம்பை அவன் 4 அடி வர நின்றவாறே அனந்தரத்தே உன் விரோதிகளைச் சொல்லாய் என்றானிரே. இவ்விடத்தில் பட்டர் வந்து இதிகாசம் அருளி செய்வார். பண்டு தலையில் மயிரின்றிக்கே இருப்பான் ஒருவன் நெல் பரிமாறான் என்றானாய். அங்கே ஒருவன் சென்று மயிரை பேணாதே நீர் தனியே நின்று பரிமாறான் என்றீர் என்ன? ஏன் தான் நடந்ததீ என்ன? ஒன்றுமில்லை, கண்டு போக வந்தேன் என்ன? ஆகில் ஒரு கோட்டையை கொண்டு போகலாகாதோ என்றெடுத்தவிட அவனத்தை கொண்டு வாரா நிற்கச் செய்தே எதிரே ஒருவன் வந்து இது எங்கே பெற்றது என்ன? உன் தன் மொட்டை தலையின் தந்தான் என்றானாய். அவன் அத்தை சென்று அங்கே இன்னான் உம்மை வைது போகான் என்றானே என்று. அடா, என் நெல்லையும் கொண்டு என்னையும் வைது போவதே என்று தொடர்ந்து வந்தானாய். அவன் புரிந்து பார்த்து ஏன் தான் குழல்கள் அலைய வலைய ஓடி வாரா நின்றதீ என்ன? ஒன்றுமில்லை, இன்னும் ஒரு கோட்டையை கொண்டு போக சொல்ல வந்தேன் என்றானாம். அப்படியே கடலை முகம் காட்டுவித்து கொள்ளுகைக்காக காலை பிடிப்பது கோலை தொடுப்பதாக நிற்க அவன் வந்து முகம் காட்டானவாறே உனக்கு அம்பு தொடுத்தோம் என்று என்ன லஞ்சித்து உன் விரோதிகளை சொல்லு, நாம் இத்தை விடா என்றாதீரே. தாங்கள் இத்தியாதி இதுதான் பலபோக்தவானவனுக்கு உத்தேசியத்தோபாதி. பிரார்த்தித்து பெற வேண்டி இருக்குமோ என்னில் அது வேண்டா. தாங்கள் தங்களுக்கு நன்றான கைங்கரியத்தை பண்ணா நிற்க அமையும். இவ்விரோதி தன்னடைய போம் என்கிறார். தாங்கள் தங்களுக்கு நன்றான பிரதிபன்னத்தை செய்ய அமையும் என்ன ஒண்ணாதீர்கள். வலுவிலா அடிமை செய்ய வேண்டும் நாம் என்கிற அதிகாரியை குறித்து சொல்லுகையால அதிகாரி வைலட்சணமும் விருத்தி வைலட்சணமும் தோன்றும்படி தாங்கள் தங்களுக்கு என்றிங்கனே ஊன்றி சொல்லுமாம் ஆனந்தாழ்வான். தாங்கள் இதர விஷயங்களில் விரக்தராய் கைங்கரிய ருச்சியுடையராய் இருக்கும் அவர்கள். தங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட உடையராய் இருக்கிற தங்களுக்கு நல்லனமே செய்வார். தங்கள் சொரூபத்தோடு சேர்ந்த கைங்கரத்தை பண்ணுவார். தாங்கள் தங்களுக்கு நல்லனமே செய்வார் என்கிறது இவர்களை எங்கனேயாக நினைத்தது என்னில்
வேங்கடத்தை இத்தியாடி வேங்கடத்துறைவார்க்கே சதுர்த்தியின் அர்த்தம் சொல்லுகிறது. நமஹா எனக்கு அன்று அவனுக்கு என்றபடி. என்னல் இது தான் நெஞ்சில் உண்டாகவும் வேண்டாம், முக்தி மாத்திரமே அமையும். இது தான் அல்பமாகிலும் இவன் தனக்கு அருமையாயிருக்குமோ என்னில் ஆம் சுஷகம் எளிது என்ன ஸ்வரூபத்தோட சேரதாயிருக்குமோ என்னில் கடமை பிராப்தம் அது சுமந்தார்களுக்கே பெருகிற பேத்தின் தனத்தையும் இவனுடைய நேர்த்தியில் அல்பத்தையும் பார்த்து இப்பேற்றுக்கு இவன் இம்மலையை சுமாவானோ என்பாரை போல அது சுமந்தார்களுக்கு என்று தம் கருத்தாலே சொல்லிற்றாகவும் ஆம். பெருகிற பேத்தின் கனத்தையும் பகவத் கிருபையையும் அறிந்தி இருக்கிற இவர் கருத்தாலே சொல்லித்தாதல். இவன் பக்கல் உள்ளத்தை கணக்க நினைத்திருக்கும் அவன் கருத்தாலே சொல்லிற்றாதல். பூயிஷ்டாம் என்றே அவன் இருப்பது. திரௌபதி திருநாமம் சொல்ல கோவிந்தா என்றவாறே நம் பேர் சொன்னாள், நம் பேரை சொன்னாள் என்று திருவுள்ளம் புண்பட்டிருக்கும் அவனிரே. கிருஷ்ணா மாம் தூரமாசினம் அவளை கொண்டாட தன்னை நிந்தியா வியசனப்பட்டானிரே. அப்போது சதஸில் பிறந்த பரிபவம் பரிகிருதமாகச் செய்தேயும் நம் பேரை சொல்லி கூப்பிட்டவளுக்கும் ஆத்தாமேலே முகங்காட்ட பெற்றிலோம் என்று உள்ளதனையும் இளவு பட்டிருந்தானிரே. நம் பேர் தன் காரியம் செய்ததத்தனை போக்கி நாம் இவளுக்கொன்னும் செய்திலோம் இரே என்றிருந்தான். அசங்கதமாக இரண்டு சப்தத்தை சேர்த்து சொல்ல அது விஷகரணத்துக்கு உடலாக நின்றதிரே சப்த சக்தியாலே. அவ்வோபாதியும் போராமையில்லை இரே திருநாமம். வேங்கடத்துறைவார்க்கு நமோ வெண்ணலாங்கடமை அது சுமந்தார்களுக்கு கடங்கள் மெய்மேல் வினைத்தம் ஏவும் மெய் ಆಹಯಾಲ್ ತಾಂಗಳ್ ತಂಗಳ್ಗೆ ನಲ್ಲನವೇ ಶೈವಾನ್. ಇದಿಷ್ಟು 6ನೇ ಪಾಶರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾದದ್ದಿತ್ತು. ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭವೆ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ.